اور خبر تفصیل سے نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے امید ظاہر کی کہ کشمیر میں ہونے والے G20 اجلاس سے یہاں کی سیاحت کو فروغ حاصل ہوگا، لیکن اضافی فضائی کرائے سے سیاحوں کو دشواریوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ انہوں نے مرکزی حکومت سے گو ایئر کی سروس کو بحال کرنے کا مطالبہ کیا۔ ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے پلوامہ میں یہ بات کہی۔ انہوں نے مزید کہا کہ کرناٹک اسمبلی نتائج نے یہ دکھایا کہ ملک کے لوگ مذہبی جنگ کے بجائے محبت کے ساتھ ہیں۔ اندر پلوامہ کے رہنے والے محمد ایوب نے NC میں شمولیت اختیار کر لی۔ فاروق عبداللہ نے خیر مقدم کیا۔ دیکھیے، جہاں تک G20 کا سوال ہے، یہ 20 ملکوں میں ہوتا ہے۔ اس سال ہم لوگوں کو یہ شرف ہوا کہ ہم لوگ یہ میٹنگ کریں۔ اس میں جموں کشمیر کو بھی لایا گیا، لداخ کو بھی لایا گیا، اور کشمیر میں بہت جلدی اس کی میٹنگ ہونے والی ہے۔ اس کا مقصد یہاں پہ جو ہے وہ ہے ٹورزم کو فروغ دینا۔ ہم امید کریں گے جو 20 ملکوں کے نمائندے ہیں یہ اور زیادہ اس کو بڑھائیں گے، اور ہم بھی ان ملکوں میں ویزا کے بغیر جا سکیں، آ سکیں، وہ آ سکے۔ یہ سب سے بڑا قدم ہوگا کہ ہوائی جہاز کے جو آج کل ٹکٹس ہیں، جو اس کا وہ بھاڑا ہے، فیئر ہے، وہ آسمان پہ چھو رہے ہیں۔ جو 4000 کا ہونا چاہیے وہ آج 24 اور 25,000 کا ہے۔ یہ ٹورسٹ برداشت نہیں کر سکتے۔ جس کے پاس بیوی خود ہے، 2 بچے ہیں، کہاں سے اتنی رقم ہوائی جہاز کے لیے خرچ کر سکتے؟ میں بھارت کی سرکار سے یہ گزارش کروں گا کہ گو ایئر کو پھر سے چالو کرنے کی بات کریں، ان کو مدد کریں کہ وہ جہاز بھی چلے اور ہوائی جہاز کی ٹکٹیں کم ہو جائیں کہ عام آدمی سفر کر سکے۔ نیشنل کانفرنس کے صدر فاروق عبداللہ نے کرناٹک میں کانگریس کی جیت پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ کرناٹک کی عوام نے نفرت کی سیاست کو ٹھکرا کر محبت کو جیت دلائی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ کرناٹک میں جیت کی اہم وجہ راہل گاندھی کی بھارت جوڑو یاترا ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے، پہلے تو میں آپ کی چینل سے کرناٹک کے عوام کو مبارک کرتا ہوں کہ انہوں نے نفرت کی سیاست کو ٹھکرا دیا اور محبت کی سیاست کو اپنایا ہے۔ دوسری بات جو ضروری تھی کہ جو یاترا راہل گاندھی نے کی تھی اس کا اثر بھی نکلا بھارت جوڑنے کا، محبت سے جوڑنے کا، نفرت سے جوڑنے کا نہیں، مذہبوں کی نفرت نہیں بلکہ مذہبوں کے جوڑ کے محبت پیدا کرنے کی۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج کانگریس کا ہر ایک ورکر جو ہے، چھوٹے سے چھوٹا کیوں نہ ہو، میں اس کو مبارک کرتا ہوں۔ میں کھارگے صاحب جو اس کے صدر ہیں انہیں مبارک کرتا ہوں، مسز سونیا گاندھی جی کو مبارک کرتا ہوں کہ اس عمر میں بھی جب ان کی صحت ٹھیک نہیں ہے، وہ انہوں نے بھی کیمپین کیا۔ راہل گاندھی اور پرینکا وڈیرا گاندھی کو بھی مبارک کرتا ہوں۔ ان سب نے کام کیا، محنت کی، اور لوگوں میں پہنچے اور لوگوں سے کہا ہم نفرت کی سیاست کو چھوڑ دینا چاہتے ہیں اور محبت کی سیاست کو بڑھانا چاہتے ہیں۔ یہ دیش تب اکٹھے رہے گا جو ہم سب اکٹھے رہیں گے، جب سب دھرموں میں جھگڑے نہیں ہوں گے بلکہ محبت ہوگی۔ اس نے ثابت کر دیا آج کہ کرناٹکا کے جنتا نے اس کو مان لیا، اور میں امید یہ کروں گا کہ جو اب ان نے وعدے ان لوگوں سے کیے ہیں ان کو پورا کریں گے، اور وہی ایک شروعات ہوگی آگے کی ہندوستان کے لیے۔ جموں کشمیر اپنی پارٹی کے صدر سید الطاف بخاری نے نیوز 18 کی JKLH سے خصوصی گفتگو کی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اور چین کی طرف سے وادی کشمیر میں G20 سربراہی اجلاس میں خلل ڈالنے کی تمام سفارتی کوششیں بے سوچ ثابت ہوں گی۔ بخاری نے کہا کہ لوگ اس سمٹ سے خوش اور پرجوش ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ JK میں انتخابات جلد کرائے جائیں، لیکن مرکز ابھی تک ان کا انعقاد نہیں کرے گا۔ بخاری نے ایک مخصوص برادری کے خلاف اپنے ریمارکس پر ایک بار پھر معافی مانگ لی۔ موجودہ صورتحال پہ اور سیاسی صورتحال پہ ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں جموں کشمیر اپنی پارٹی کے پریزیڈنٹ سید الطاف بخاری۔ الطاف صاحب سب سے پہلے تو آپ سے جاننا چاہیں گے کہ G20 سمٹ ہونے جا رہا ہے اور کوششیں ایسی ہو رہی ہے پاکستان اور چین کی طرف سے ڈپلومیٹک فرنٹ پہ کہ اس سمٹ کو یہاں پہ نہ ہونے دیا جائے یا اس میں رکھ نہ ڈالا جائے، کیسے آپ دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، جہاں تک
किसी मुल्क की ये कोशिश हो रही है कि यहाँ ना हो, मुझे नहीं लगता वो कामयाब होगी, क्योंकि हिंदुस्तान की एक अपनी पोजीशन है, हमारे मुल्क की दुनिया में इस वक्त एक अपनी पोजीशन है, और इस वक्त चूंकि सदारत संभाली हुई है तो ये तो हो ही जाएगी। तो फ्यूटाइल एक्सरसाइज है किसी की भी कि ना हो जाए, मुझे नहीं लगता है। थोड़ा बहुत आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह की पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ यहाँ पे इस टाइम हो रही हैं, चाहे हम बात करें, इस टाइम बातें चल रही हैं कि शायद एनसीयू और बीजेपी भी अलायंस करे, कैसे आप आगे देखते हैं? और ऑनेस्टली मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि अभी तो अलायंसेस की बात ही नहीं है, और नामुमकिन कोई चीज़ नहीं है, मुमकिन हर एक चीज़ होता है, नामुमकिन कोई चीज़। क्या आपको लगता है कि अलायंस जो गवर्नमेंट अगर बनेगी यहाँ पे वो लोगों का भला यहाँ पे कर सकती है? नहीं, कोई भी कोलिशन गवर्नमेंट्स हैव नॉट बीन एबल टू हेल्प द कॉमन पीपल। अपनी पार्टी को कहाँ देखते हैं आप? अगर अपनी पार्टी अल्लाह के फजल से ठीक चल रहे हैं हम लोग, मैं नहीं कहूँगा जी हम आसमान टच कर चुके हैं, लेकिन जितनी जमातें इनमें से सबसे ठीक चल रहे हैं। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल एक्टिविटी लोगों में भी है, ज्वाइनिंग्स भी है, हम कोशिश कर रहे हैं। बुखारी साहब, हाल फिलहाल में एक स्टेटमेंट ऐसा आया था जिससे कि एक कम्युनिटी काफ़ी हर्ट हुई, हालांकि आपने उसमें अपना वाज़ा कर दिया, ये आपकी तरफ से क्या उस कम्युनिटी को मैसेज आएगा? मैं उन नौजवानों को, बरखुरदारों को, बुजुर्गों को, सबको एक बार फिर कहूँगा, आई एम सॉरी इफ आई हैव हर्ट यू। मेरा कोई मकसद नहीं था किसी कम्युनिटी को, हम तो आले बैत खुद हैं, हम सब जानते हैं। मेरा कतन भी ये नहीं था कि मैं किसी कम्युनिटी को हर्ट करूं, हो ही नहीं सकता। मैंने ऑलरेडी भी अपोलोजाइज किया, फिर अपोलोजाइज किया था। तो ऐसा लगता है कि जो G20 समिट यहाँ पे होने जा रहा है, तो कहीं ना कहीं कोशिशें हो रही हैं कि उसमें रखना डाला जाए, चाहे हम राजौरी पुंछ का हाल का इंसिडेंट देखें, और सिक्योरिटी को भी काफ़ी हाई अलर्ट पर रख दिया गया है। कैसे आप देखते हो? क्योंकि सिंपल एक लोग जिस तरह से उत्साह लोगों में है, खुशी जिस तरह लोगों में है, टूरिज्म स्टेक होल्डर जो हैं, और जम्मू कश्मीर के आम लोग, हम सब चाहते हैं कि हमने देखा है अमन का फायदा हमें 3 साल से अमन है यहाँ, हम उसका फायदा देख रहे हैं। मुझे नहीं लगता दे विल गेट अ ग्रैंड रिसेप्शन हियर फ्रॉम द कॉमन पीपल। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब का बयान आया कल, उन्होंने कहा कि अगर बार बार बात होती है खानदानी राज की, तो हर्ज क्या है इसमें? अगर एक डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता है, एक टीचर का बेटा टीचर बनता है, तो उसमें क्या हर्ज है? खैर, डॉक्टर साहब बुजुर्ग सियासतदान हैं, उनके किसी बयान पे यहाँ से रिएक्ट करना मुझे नहीं लगता उतना अच्छा, लेकिन अल्टीमेटली डेमोक्रेसी में शायद ये चीज़ें मार की जाती हैं, इसलिए ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं बनती है कि डॉक्टर का बेटा और सियासतदान का बेटा एक जैसा है। डॉक्टर का बेटा पढ़ के वहाँ पहुँचता है और एक प्रोसेस से पहुँचता है, इनको ऊपर से तसल्लुत किया जाता है और फिर पूरी पार्टी उनको फॉलो करती है। क्या ये जस्टिफिकेशन है खानदानी राज जैसा हमने देखा, उसको जस्टिफाई ना करे या ना करे, इस बरसगीर में हर जगह आप देखेंगे ये है। आप बांग्लादेश जाइए, आप पाकिस्तान में जाइए, ये चलता है। यहाँ की पॉलिटिक्स ऐसी है, तो ऐसा कोई तूफान नहीं मचता है इससे, कोई हम नहीं मानते कोई बड़ा तूफान मचता है। दे ऑल्सो हैव इक्वल राइट। क्या आपको लगता है कि जो मरकज में सरकार है, उनको यहाँ पे इलेक्शंस जल्द से जल्द कराने चाहिए? क्या उनकी मंशा लग रही है कि कराएं? मंशा तो नहीं लग रही है, कराने तो चाहिए। लोगों में कितना इसके हवाले से उत्साह है, कितनी डिमांड है? लोग तो चाहते हैं इलेक्शन, लोग चाहते हैं इलेक्शन, अफसर नहीं चाहते हैं, लोग चाहते हैं। न्यूज़ 18 से बात करने का शुक्रिया। सितंबर अक्टूबर में मुतवक्किल बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियां की जा रही है। सरपरस्त शहीद शेख अब्दुल जब्बार फाउंडेशन शेख अशफाक जब्बार ने गांधरबल टाउन के कोर ग्रुप की मीटिंग की। जब्बार ने गांधरबल टाउन के सरकर्दा कारकुनों और साबिक चेयरमैन म्यूनसिपल काउंसिल गांधरबल पर इंतखाबात की तैयारी करने पर जोर दिया। जब्बार ने कहा कि बल्दियाती इंतखाबात ज़मीनी सतह पर जमहूरियत का बुनियादी ढांचा तश्कील देते हैं। शहरी बल्दियाती इदारों के इंतखाबात आम फर्द की दहलीज पर इंतजामिया फराहम करके रियासत में जमहूरी ताने बाने को फ़रोग़ देंगे। हमारे इंटेलेक्चुअल्स है गांधरबल के, उनसे सजेशंस मांगी थी, क्योंकि जो आने वाला अब बल्दियाती चुनाव है गांधरबल टाउन का, जो हमारे 17 वार्ड है, क्योंकि पीछे देखा गया है कि इसमें जो पिछले 5 साल गुजरे हैं उसमें काफ़ी हॉर्स ट्रेडिंग की शिकायतें लगी, करप्शन की, जिससे ये एक यहाँ डेवलपमेंट एक थम सी गई गांधरबल टाउन में। इसी सिलसिले में हमने एक तो इनसे सजेशंस मांगी, अपनी सजेशंस दी, और हमने यही कहा इनसे कि आप अपने लोगों को चुन के ये अपने सेलेक्ट कीजिए जो कल के हमारे
नुमाइंदे यहाँ से बनेंगे जिनको हम अपने बल्दियाती चुनाव में एज ए कैंडिडेट शेख जब्बार फाउंडेशन के बैनर तले खड़े करेंगे पूरे टाउन में, और इंशाल्लाह वो कामयाब भी हो जाएंगे